اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فطرس میں آپ کے حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم وعلیٰ اولاد الحسین۔ کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ العزیز جلد از جلد آپ کو کربلا آنے کی سعادت حاصل ہو۔ الہی آمین، الہی آمین۔ مولا آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میری والدہ کی ذرا صحت کے لیے دعا کریے گا۔ اللہ آپ کی والدہ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ سلامت رہے، اللہ آپ کی زیارت کو قبول و مقبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ کیجیے، اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے، مولا کی خدمت میں اپنی زیارت پیش کریں۔ السلام علیہ الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا مولا حسین ہماری بیماریاں پریشانیاں دور کریں، ہمارے بچوں کو صحت سلامتی دے، نیک صالح بنا دیں۔ یا مولا ہمیں کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں، یا مولا ہمیں ہدایت دے دیں، یا مولا ہر پریشانی دور کریں۔ الہی آمین۔ یا مولا آپ دلوں کے حال جاننے والے، آپ کا سارا بہتر ہے، ہمارے ہاتھ قبول کرے دعا۔ الہی آمین۔ اللہ آپ کی زیارت کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ العزیز الہی آمین۔ جلد از جلد کربلا تشریف لائے اور اس نورانی فضاؤں سے مستفید ہو سکے۔ شکریہ۔ اس وقت ہم بین الحرمین میں ہیں۔ اگر آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں تو ضرور کال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے، مولا سے دعائیں طلب فرمائیں اور زیارت کا شرف حاصل کریں۔ السلام علیکم وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی الحسین وعلی الحسین۔ وہ تمام پریشانی میری والدین کا کربلا جانے کا الہی آمین۔ اللہ آپ کی زیارت کو قبول و مقبول فرمائے اور انشاءاللہ جتنی بھی دعائیں ہیں آپ کی ان کو مستجاب فرمائے۔ الہی آمین، الہی آمین۔ یقیناً اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین میں ہوتی ہے۔ سرکار حضرت وفا اور سرکار حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام دعاؤں کو ضرور طلب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جی بسم اللہ کیجیے، اس وقت آپ کی آواز بین الحرمین میں ہے، زیارت کا شرف حاصل کریں اور اپنی دعاؤں کو طلب فرمائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مولا حسین
तमाम मरहूमीन की मगफरत फरमाए। मेरे मौला मेरे वालिदैन बिलखुसूस मेरे वालिदैन ज़ियारत की कर चुके हैं, उनकी रूहों को इस पाक कलाम का सवाब बख्शे और उनके लिए जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दें, उनके लिए आसानियाँ हों मरहूमीन के लिए। जितने भी बीमार हैं मौला उन्हें शिफाए कामिला और अजला अता फरमाए। मौला हमें जल्दी से जल्दी करबला बुला ले। मेरे बच्चों से मेरे खामन हम सब तमाम मोमिनीन जो जो करबला जाने की तलब रखते हैं, तड़प है उनके दिल में, मौला हमें 5 वक्त का नमाजी बना दे। इमाम सज्जाद के सजदों का वास्ता मेरे मौला हमें 5 वक्त का मेरे बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला हम माओं को इतनी हिम्मत और ताकत दें ताकि हम हुसैनी बच्चे ऐसे बच्चे उनकी तरबियत करें कि वो हुसैनी बच्चे बने, और अपनी बच्चियों की ऐसी तरबियत करें कि वो जनाब सैयदा की कनीज बने। या मौला तमाम लोगों की जो जो मुश्किलात है मौला वो हल कर दें। मौला में मरते वक्त मौला अली का जिक्र हमारे मुँह पे हो और मौला हुसैन की ज़ियारत नसीब हो। इलाही आमीन। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और इंशाअल्लाह जल्द से जल्द करबला आने की तौफीक हासिल हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह आपको इसका अजर अजीम अता फरमाए। वालेकुम अस्सलाम। जी, इस वक्त अगर आप हमारी आवाज़ समाअत फरमा रहे हैं तो ज़रूर हज़रत अबी अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम के दरबार में आपकी आवाज़ पहुंच सकती है और अपने दुआओं को और ज़ियारत पढ़ने का शर्फ हासिल करें। यकीनन महीनों में से सबसे बाफजीलत जो माह है उनमें से एक माह शाबान है, और इस माह ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुस्तहब है, बिलखुसूस 15 शाबान को। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हुजूर, इस वक्त आपकी आवाज़ बैनुल हरमैन में है, ज़ियारत का शरफ हासिल करें और अपनी दुआओं को मौला के खिदमत में पेश करें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैका या इब्न ज़मज़म व सफ़ा, अस्सलामु अलैका या अबा शुहदा, अस्सलामु अलैका या सय्यद शबाब अहलल जन्ना, अस्सलामु अलैका या क़तीलल इबरात, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न सिदरतुल मुंतहा, अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतुज़ ज़हरा, सलामुल्लाह अलैहा सय्यदतुन निसाइल आलमीन। या रब्बि ज़ुल जलाल, हम सबको सैयद शुहदा के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। हम मुसलमानों में इत्तेहाद और मोहब्बत पैदा फरमा। तमाम बीमारों को शिफा नसीब फरमा। परवरदिगार, जो जो जहाँ जहाँ परेशान हाल में हैं उन सब की परेशानियों को दूर फरमा। हम सब पे अपना रहम फरमा, हम सब पे अपना करम फरमा, हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ़ फरमा। यार परवरदिगार, मुझे सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की ज़ियारत नसीब फरमा। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अल्लाह आपके तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक हासिल हो। शुक्रिया। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी बिस्मिल्लाह कीजिए। इस वक्त आपकी आवाज़ बैनुल हरमैन में है, अपनी दुआओं को मौला की खिदमत में पेश करें और ज़ियारत का शर्फ हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سیدات النساء العالمین، السلام علیکم یا مولایا و علی انصارک المستشہدین معکا جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے تیری وحدانیت کا، تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جتنے بھی مومن مسلمان بیمار ہیں ان کو بحق سید السجاد شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ خاص طور پر میری کزن رومانہ بیمار ہیں، واسطہ ہے تجھے تیری عظمت کا میری اس بہن کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ جو اس نے اپنا میڈیکل کا ایک ٹیسٹ کروایا ہوا ہے اس کی رپورٹ بالکل ٹھیک آئے۔ اے عظمتوں کے مالک پروردگار، مجھ ناچیز کے ذمہ جس نے جو دعائیں لگائی ہیں تمام کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما اور ان کو ان کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما اور محمد اور آل محمد کے صدقے آپ کو اس نیک کام کا اجر عظیم عطا ہو، آپ کی تمام تر مشکلیں آسان ہوں اور میرے والدین سمیت تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور انشاءاللہ العزیز جلد از جلد کربلا آنے کی توفیق حاصل ہو۔ یقیناً عظیم موقع ہے اور زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جو روایات وارد ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا جی آج میں زیارت پڑھوں گی، آپ نے میرے لیے دعا مانگنی ہے۔ جی بسم اللہ میں اپنے لیے دعا مانگتی ہوں تو کوئی پوری نہیں ہوتی، آپ مانگیں گے تو میری دعا پوری ہوگی ضرور۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہراء سید النساء العالمین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں جناب غازی مولا کے حضور میں بھی سلام پیش کرنا چاہتی ہوں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم یا عبد الصالح، السلام علیکم یا سیدی یا مولائی یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا ابن امیر المومنین و ابن سید الوصیین، السلام علیکم یا ابن ام البنین، السلام علیکم یا سقائے سکینہ، السلام علیکم یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکم یا کفیل زینب، السلام علیکم یا شہنشاہ وفا، السلام علیکم یا شہید کربلا، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا غازی مولا یا مولا یا غازی مولا یا باب الحوائج، آپ کو واسطہ ہے اپنے بھائی کا جو آپ کا چہرہ دیکھ کے خوش ہوتے تھے، مجھے ان کی حاضری عطا فرمائے، میں ان کے حرم میں آپ کو زیارت وارثہ ہدیہ کروں گی۔ یا غازی مولا میرے بھائی کو سلامتی عطا فرمائے جو آپ کے علم اٹھانے والا ہے، آپ کی نام کے علم لگانے والا ہے، صحت و سلامتی کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے۔ یا مولا میرے بہنوئی کی آنکھوں کے نور میں اضافہ فرما دے میرے مولا، واسطہ جناب سجاد کی رات روتی آنکھوں کا، اس کی آنکھوں کا نور میں اضافہ فرمائے، اس کو بتاجی سے محفوظ رکھنا مولا، اس کو جلد اپنے حرم پہ بلائیں، وہاں میں آ کے اس کو آپ کے جالی کے ساتھ باندھوں مولا، اس کی آنکھوں کو نور عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے مولا، مجھے بھی صحت سلامتی والی زندگی دے، عزت والی زندگی دے مولا میری مشکل آسان فرمائے مولا، مجھے جلد اپنے پاس بلائیں۔ یا مولا امام حسین ٹی وی 4 کی تمام جو کوششیں ان کو قبول فرمائیں، اس ٹیم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔ یا اللہ یا الہی امام اثر علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، ہمیں ان کی معرفت نصیب فرمائے۔ یا الہی ہمیں امام اثر علیہ السلام کا توسل عطا فرمائے۔ یا الہی امام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کو اپنی حفاظت میں رکھے میرے اللہ، ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھے۔ یا مولا میری حاجات قبول فرمائے۔ یا مولا آغا
खादम हुसैन हुसैनी को सेहत और सलामती अता फरमाए। या मौला भाई जावेद को सेहत और सलामती अता फरमाए, इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। या मौला मेरे खानदान के तमाम बच्चों को सेहत व आफियत, सलामती और कामयाबी अता फरमाए। जो मुसलमान बीमार हैं उनको शफायाबी अता फरमाए, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमाए, जो बेघर हैं उनको घर अता फरमाए। मौला जिनको घर दिए उनको घरों में रहना नसीब फरमाए। या मौला मेरे मामू का बेटा बे औलाद है, उसको औलाद अता फरमाए। या मौला मेरे मामू के बेटे की घर में परेशानी है, उसकी परेशानियां दूर फरमाए। या मौला तमाम मोमिन मुसलमान जो परेशान हैं उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जो बे औलाद है उनको औलाद अल्लाह आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और जल्द से जल्द करबला आने की तौफीक हासिल हो, और आपकी जितनी भी दुआएं हैं दुनियावी और उखरावी उन सब को बरावरदा फरमाए। शुक्रगुजार है आपके। जी इस वक्त दुआओं का सिलसिला जारी है। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह कीजिए। सलाम पेश करती हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अक़दस में। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ने रसूलुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्ने अमीरुल मोमिनीन व इब्ने सैयद वस्सीन, अस्सलाम अलैका इब्ने फातिमातुज़ ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन, अस्सलाम अलैका या मौला अल अंसारी का मुतशद्दीन व जमीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गाज़ी अबुल फज़ल अब्बास के अक़दस में सलाम पेश करती हूँ। मौला तमाम परेशानियां लोगों की दूर हों, कुल मोमिन मोमिनात की समेत हमारे, और मौला आपको अजर अजीम अता करे, और मौला जल्द अज जल्द हमें करबला की ज़ियारत नसीब करे, और मेरे घर में परेशानियां, मुश्किल, तकलीफ़ें, तंगियां सब दूर कर दे। मौला इमाम ज़माना के सदक़े में हमारी दुआएं कबूल और मकबूल फरमाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। अल्लाह आपको सलामती दे और जल्द अज जल्द करबला आने की तौफीक हासिल हो। मेरे मौला ने फरमाया कि ज़ियारत के कई चीज़ें, कई फ़वायद होते हैं, और उसमें से रिस्क में इजाफ़ा, बीमारी से शफायाबी यानी बलाओं का रफ़ा दफ़ा होना शामिल है। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाह कीजिए। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ने का शर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। दुआ है परवरदिगारे दो आलम से मेरे मौला हुसैन के सदक़े में मौला मेरे वालिद के दराजात बुलंद फरमाए, मेरी वालदा को सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अनायत फरमाए, मेरे भाई के रिज़्क़ और माल और ईमान में बरकत अनायत फरमाए, और मुझ हकीर समेत तमाम मोमिन और मोमिनात के गुनाहों को माफ़ फरमाए, और हमें जल्द करबला बुलाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। शुक्रिया। अल्लाह आपके तमाम दुआओं को मुस्तजा फरमाए। ज़ियारत के फ़ज़ाइल में ये शामिल है कि इससे रिस्क में इजाफ़ा होता है, बलाओं से छुटकारा होता है, और ज़िंदगी तुलानी होती है। सलामुन अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अस्सलामु अलैकुम हुसैन वाला औलादिल हुसैन। अल्लाह मेरे किल मामू को से जिंदगी दे अल्लाह, इलाही आमीन। तमाम वसी रिज़्क़ दे इलाही आमीन। ये इज़्ज़त मामू को से जिंदगी दे इलाही आमीन। अल्लाह मेरे हमें जल्द से जल्द करबला
बुला ले। इलाही आमीन। या अल्लाह मेरे भाई की खांसी अल्लाह ठीक कर दे। या मौला मेरी मामा की तौफीक अता फरमा। इलाही आमीन। या अल्लाह मेरी रुमाना आंटी बीमार है, उनके लिए सेहत जिंदगी फरमा। या अल्लाह मेरे मामा पापा को जल्द मेरे भाई को मुझे सबको जल्द बुला ले। इलाही आमीन। इलाही आमीन। या अल्लाह जितने भी लोग हैं उनको सेहत जिंदगी दे। इलाही आमीन। अल्लाह आपकी इस ज़ियारत को कबूल फरमाए और आपके वालिदैन पर खुसूसी रहम और करम हो कि उन्होंने इस तरीके से आपकी तरबियत की है। यकीनन हर मुश्किलात का हल करबला मुक़द्दसा में है और इसमें कोई शक नहीं कि इंसान अगर रिस्क की कमी है तो मखसूसन रिवायत में वारिद है कि करबला आने से और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिस्क में इजाफ़ा होता है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मैं इमाम हुसैन को शहज़ादे अकबर की विलादत की मुबारकबाद देती हूँ, ख़ुसूसन इमाम ज़माना को, और शहज़ादे अकबर की ज़ियारत पढ़ना चाहती हूँ। अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न नबील्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्न हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैका या शहीद इब्न शहीद, अस्सलामु अलैका या मज़लूम व इब्न मज़लूम, लअनल्लाहु उम्मतन क़तलतका व लअनल्लाहु उम्मतन ज़लमतका व लअनल्लाहु उम्मतन समत बिज़ालिका व रज़ियत बेही। और मौला से कहते हैं, मौला इमाम हुसैन शहज़ादे अकबर के सदक़े से, उनके वसीले से मेरे भांजे अली सरफराज की रिहाई का इंतज़ाम कर दें मौला, उसकी मुश्किल को आसान कर दें ताकि सबको सुकून मिले और मौला सबकी परेशानियाँ दूर हों। इलाही आमीन। बस सलामत रहे, अल्लाह आपकी ज़ियारत को कबूल फरमाए और इंशाल्लाह जो दुआएं आपने तलब फरमाई है उनको मुस्तजाब करे। जी यकीनन दुआ मोमिन का असलहा है, रिवायत में वारिद हुआ है, और दुआ ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। वो अफराद जिन्होंने मैसेज किए हैं उनकी भी मैं जल्दी से नाम दोहरा दूँ। सैयदा फ़ाखरा साहब ने इल्तिमास दुआ के लिए मैसेज किया, ज़रियाब बुखारी साहब है, सैयद शाहजमां हुसैन है, सैयद मजहर रिजवी साहब है, तौहीदा बतूल साहिबा है और जवार ख्वाजा कैसर अब्बास साहब है। इन लोगों ने मैसेज के ज़रिए से इल्तिमास दुआ के लिए कहा है। अल्लाह इनकी तमाम के तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमाए और दुआ गो है कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये अफराद और तमाम मोमिनीन यहाँ दुनिया से रहलत से पहले करबला मुक़द्दसा की ज़ियारत नसीब हो और ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उन्हों नसीब हो। हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ गो है, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलियकल फ़रज।